Hi, I am Dhanishwaran. I am from Ponparippi in Aravali district from Tamil Nadu. I am very glad and extremely pleased to share that I have secured All India Rank 2 in IBBA SAFE examination, and I have been selected in Indian Overseas Bank as an agriculture field officer in underserved category. So first of all, I would like to thank my parents for being my support through this entire journey. And then coming to my attempt, this is my fifth attempt, and I have completed my graduation in 2021 in Annamalai City, Chidambaram. After my graduation, I have just prepared for SBA exams. For prelims, I have just followed sources like Crack with Jack, especially for reasoning. So I would like to thank Jackson sir. And for prelims like English and Quants. For English and Quants, I just followed my school knowledge. With this, I have cleared SBA prelims examinations, SBA PO, SBA clerk prelims examination, but I could not crack SBA mains examination due to insufficient time for mains preparation. Then later I was notified about AFO. Initially, I was slightly hesitated about AFO due to agriculture's broad syllabus. Then I saw the AFO's previous year questions, and also huge number of vacancies were also came at that point of time. So I have shifted into AFO. In my first attempt, I knew that there was no more enough time, and I have just followed the sources like Nimraj Sunda and Agri Coaching Chandigarh's one-liner notes. With this, I knew that I could not clear the examinations, but I knew that I could cross the mains cutoff. So after the result, I have just added two more books like Agriculture at a Glance by R.K. Sharma and Agriculture Fundamentals of Agriculture by Arun Katayan. So still I was not able to clear the examination by just close to 2 marks. So literally I got depressed again. I knew that my strategy and sources were more enough to clear the examination, but I did not follow the mock test seriously. So மார்க் டெஸ்ட் எடுத்தால் அனலைஸ் பண்ணலாம் கொஷின்ஸை. ஸோ அது எதுவுமே நான் பண்ணாதனால தான் ஐ ஹவ் ஆன்சர் த கொஷின்ஸ் ராங். ஈவன் என்னோட தெரிஞ்ச ஆன்சர், ஈவன் ஃபார் நோன் ஆன்சர், அது தெரிஞ்ச கொஷினே வந்து நான் தப்பு பண்ணிட்டு வந்தேன். ஸோ இந்த மிஸ்டேக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணேன்னா, ஐ ஹவ் ஸ்டார்டட் மை ப்ரிப்பரேஷன் அகைன் அண்ட் ஆல்சோ பர்ச்சேஸ்ட் ஏசிசிஸ் மெயின்ஸ் கோர்ஸ் அண்ட் மார்க் டெஸ்ட் சீரீஸ். இது ரெண்டுமே பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு, அண்ட் ஆல்சோ ஐ ஹவ் அட்டெண்டட் ஆல் ஆஃப் த மார்க்ஸ் இன் ஏசிசிஸ், அண்ட் ஐ ஆல்சோ காட் 45+ மார்க்ஸ் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த மார்க்ஸ். ஸோ எகைன் ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு கிளியர் த எக்ஸாமினேஷன். இந்த டைம் நம்ம வந்து மெயின்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி பண்ணலான்னா, நோட்ஸ் எடுத்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற சோர்சஸ் புக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்த மாதிரி நோட்ஸ் எடுத்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ ஆஃப்டர் சம் டைம் நோட்டிஃபிகேஷன் கேம். நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து ஒன்லி there were 346 vacancies are there. I was just shocked to see that மினிமம் 500 வேகன்சிஸ் அது இயர் டு இயர் வரும். ஸோ ஒன்லி 346 வேகன்சிஸ் தான் இருக்குது. ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆகுமா ஆகாதா அந்த ஃபேக்டருக்குள்ளே நான் போயிட்டேன். ஸோ ஒன்ஸ் நெருங்கும்போது மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் நெருங்கும்போது எனக்கு ஒரு செல்ஃப் டவுட் அதிகமாகிடுச்சு. நம்மளால் கிளியர் பண்ண முடியுமா முடியாதாங்கிற அந்த ஃபேக்டர்லேயே நான் இருந்ததுனால. And also mains question paper was very tough that time. So limited number of attempt தான் நான் கொடுத்தேன். only 50 attempts தான் நான் கொடுத்தேன். அந்த இயர் வந்து only 60 கொஷின்ஸில் 50 attempts தான் நான் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதுலேயே ஒரு 14 கொஷின்ஸ் ராங் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதிலே மார்க்கு கம்மியானதுனால வந்து கட் ஆஃப் ஈவன் தோ ஆஃப்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் த மெயின்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா vacancies were added, like 750 vacancies were added. ஸோ அது ஒரு மாதிரி டிப்ரெஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு நம்ம. ஸோ ஐ ஹவ் ரியலைஸ் தட் ஐ வாஸ் மேக்கிங் த சேம் பிளண்டர் எகன் அண்ட் எகன். ஸோ இந்த தப்பு யாருமே பண்ணாதீங்க. ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் ப்ராசஸ். யுவர் ப்ராசஸ் வில் கிவ் யூ ரிசல்ட் ஒன் டே. 946 வேகன்சிஸ் வந்தும் என்னால் வந்து ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு கிளியர் த எக்ஸாமினேஷன் பை ஜஸ்ட் 0.94 மார்க்ஸ். அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு. சரி, நெக்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் நம்ம பார்க்கலாம், விட வேணாம், ஐ ஷுட் நாட் கிவ் அப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ வந்துட்டோம், நம்மளால் கண்டிப்பாக முடியும்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவு எடுத்தேன். அதே மாதிரி வந்து நான் ஐ ஹவ் பர்ச்சேஸ்ட் IRI டாப்பர்ஸ் மெயின்ஸ் கோர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஐ ஹவ் ஜாயின்ட் மெயின்லி AIM AFO ராயல் பாஸ்.
ராயல் பாஸ்க்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து இந்த 100 days AMAF டெய்லி மேரத்தான் இருக்கும், 100 days மேரத்தான் டெஸ்ட் இருக்கும் AMAFோவில். எடுத்தோடனே என்னால் அதை ஃபாலோ பண்ண முடியல. ஏன்னா நான் வந்து இருக்கிற சோர்ஸஸ் வந்து திருப்பி எனக்கு வந்து நான் ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணால் தான் எனக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குங்கிறதுனால நான் அதை ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் நம்ம அலாட் பண்ணிக்கலாம், ஒரு மந்த் அலாட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன். ஒன்ஸ் ஐ ஹவ் ரிவைஸ்டு அந்த ஐஏ டாப்பர்ஸ்லேருந்து நோட்ஸ் எடுத்துப்பேன் எல்லாத்தையுமே. எதில் இருக்கிற சோர்ஸஸில் இப்போது வந்து நிம்ராஜும் சரி, கிளான்ஸும் சரி, அருண் கேட்டியானும் சரி, அதில் இல்லாத ஏசிசி, இது 4 சோர்ஸஸ்லையும் இல்லாத வந்து ஐஏ டாப்பர்ஸில் சிலது இருக்கும். இப்படி இல்லாததெல்லாம் எடுத்து ஒரு நோட்ஸை வந்து தனியாக ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஐஏ டாப்பர்ஸ்க்கு மட்டுமே. ஸோ இதுக்கு இந்த தனியான நோட்ஸ் எடுத்ததுலேயே ஒரு 4 நோட் வந்துடும். அந்த 4 நோட்ஸ்லேயே வந்து ஆஃப்டர் இது எல்லா புக்ஸையும் நான் வந்து ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த நோட்ஸ் மட்டும் தான் நான் ரிவைஸ் பண்ணேன். ஒரு 3 times நான் ரிவைஸ் பண்ணேன். ரிவைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் 1 month ஐ ஹேவ் அலாட்டட் 1 month ஃபார் AMAFO 100 marks 100 மார்க் டெஸ்ட் சீரீஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து அலாட் பண்ணிட்டேன். டெய்லிக்கும் வந்து ஒரு 9 to 10 hours ஃபுல்லாகவே நான் வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாகவே நான் வந்து AMAFோவில் டெஸ்ட் போட்டுருவேன். ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக 1 month போட்டதே திருப்பி போடுவேன். சம்டைம்ஸ் வந்து அந்த 100 days வந்து போடாதது வந்து இப்போ வந்து போட்டுட்ருப்பேன். சம்டைம்ஸ் அது மாதிரி போடும்போது என்னாச்சுன்னா வந்து கொஷின்ஸ் அனலைஸ் பண்ணதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. எந்த கொஷின்ஸு எப்படி கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் வந்து நல்லா வந்து எப்பயும் நார்மலாக கேட்பாங்க. பட் AMAFோவில் வந்து அக்யூரேட்டாக வந்து எங்கேருந்து கொஷின்ஸ் எடுக்கிறாங்கன்னே தெரியாது, ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த எக்ஸாமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து AMAFோலேருந்து நிறையா வந்துருந்தது. ஸோ AMAFோவில் வந்து ராயல் பாஸ் வாங்க ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி எக்ஸாமுக்கு நான் போனேன். I knew that I was able to clear the examination and I was also I had the potential. I realized that I had the potential of scoring 45 plus marks. 45 plus marks வந்து நான் AMAFோட மார்க் டெஸ்ட் சீரீஸில் மேக்ஸிமம் அந்த டாப் 10ல் வந்து நான் கண்டிப்பாக ரெகுலராக வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினப்பேன். அதே மாதிரி வருவேன். ஸோ எனக்கு தெரியும் டெஸ்ட்டில் பார்த்ததே வச்சு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன், என்னால் முடியும். மெயின்ஸில் வந்து போயிட்டு ஜஸ்ட் காமாக இருந்துட்டு அட்டன் பண்ணிட்டு வா, கொஷின்ஸை ஒழுங்காக ரீட் பண்ணு, திரும்ப பண்ண தப்பே பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுல நான் தெளிவாக இருந்தேன். ஜஸ்ட்டு கொஷின்ஸை நல்லா கரெக்டாக ரீட் பண்ணிவிட்டு பொறுமையாக என்ன தெரியுதோ பேசிக்ஸை மட்டும் கரெக்டாக போடு அப்படிங்கிறத வந்து நான் தெளிவாக இருந்தேன். ஸோ அதை மட்டும் நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வெளியே வந்து 57 attempts நான் கொடுத்துருந்தேன். 57 attemptsல வந்து 6 questions ராங்கு. ஸோ 6 questions ராங்குங்கிறதுனால 49.50 என்னால் எடுக்க முடிஞ்சுது. 49.50 ஸ்கோர் கார்டு வந்ததுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு 49.50 அப்படிங்கிறதுனால. அதுக்கப்புறம் வந்து ஆல் இந்தியா ரேங்க் 1 டாப் 3 ரேங்க்ஸில் நான் வருவேன்ங்கிறது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்போவே. ஸோ இன்டர்வியூ வந்து நான் செல்ஃபாக தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். பட் I expected around 15 to 16 marks, but unfortunately I got only 14.56 marks. It depends on panel members, it's not in the hands, but I had tried my best. So அதை பற்றி நான் worry பண்ணல. I'm extremely happy with my overall score 80.40. I'm extremely happy with what I get and what I have. Then I want to share the mains pattern. முக்கியமாக வந்து ஒரு மெயின்ஸுக்குன்னு சில பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணேன். எப்படின்னா அனிமல் ப்ரீடிங், இப்போ அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸாக இருக்கட்டும், ப்ரீட்ஸு, அதே மாதிரி வந்து இப்போ கேட்டலாக இருந்தாலும் ஷீப், கோட், இதோட ப்ரீட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லேருந்து கன்ஃபார்மாக இயர் டு இயர் ஒரு கொஷின்ஸ் வந்துடும். அதே மாதிரி டிசீசஸும் பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி பிளான்ட் பேத்தாலஜிலேருந்து டிசீஸ் சிம்டம்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு கொஷின் கன்ஃபார்மாக வந்துடும். தென் ஃபீல்ட் கிராப் வெரைட்டிஸாக இருந்தாலும் சரி, ஹார்டிகல்ச்சர் வெரைட்டிஸாக இருந்தாலும் சரி, அதுலேருந்து ஒரு கொஷின் இயர் டு இயர் ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக வந்துடுது. தென் ஸ்கீம்ஸ் வந்து 4 to 5 கொஷின்ஸ் அதில் வந்து கேரண்டீடாக வந்துடும். ஸோ ஸ்கீம்ஸ் நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க. ஸ்கீம்ஸுக்குன்னு தனியாக அலாட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நோட்ஸ் எடுத்து படிங்க. ஸ்கீம்ஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸை வந்து யாருமே பார்க்குறது கிடையாது. ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் கம்ப்ளீட்டாக எந்த இயர்லேருந்து கிடைக்குதோ அது எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கோங்க. அதில் வந்து 2 to 3 கொஷின்ஸ் அப்படியே கேட்பாங்க. டேரக்ட் கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக வரும். 2 to 3 கொஷின்ஸ் A4 மட்டும் கிடையாது,
இருக்கிற அக்ரி கொஷின்ஸ் இருக்கிற எல்லா அக்ரியோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸையும் எடுத்து பாருங்கள். கண்டிப்பாக அதுலேருந்து வரும். நான் அதான் ஃபாலோ பண்ணேன். ஃபிஷரிஸ் டெர்மினாலஜிஸை மெயினாக பார்த்துக்கோங்க. ஃபிஷரிஸ் டெர்மினாலஜி வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின். எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அக்வாபோனிக்ஸ், அதே மாதிரி இந்த ஸ்பானிங், அந்த மாதிரி வந்து பேசிக் டெர்மினாலஜிஸ் வந்து ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக வரும். அதே மாதிரி பிளான் ப்ரீடிங்காக இருந்தால் சரி, ஏதோ ஜெனட்டிக்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மோனோ ஹைபிரிட் கிராஸ், டைஹைபிரிட் கிராஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து சோமோக்ளோனல் வேரியேஷன், இந்த மாதிரி வந்து பேசிக் டெர்மினாலஜிஸ் வந்து ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக வரும். இந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி அந்த அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியர்லேருந்து அந்த இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ், அதாவது ஏதோ ஒரு ஒரு கொஷின் அதுலேருந்து கண்டிப்பாக வரும். இந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. பாஸ்ட் ஃபெயிலியர்ஸ், கம்மிங் டு பாஸ்ட் ஃபெயிலியர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது வந்து 0.94 மார்க்ஸில் போன வாட்டி எனக்கு போச்சுன்னு நான் சொன்னேன். நான் வந்து நெக்ஸ்ட் டேவே என்னோடய ப்ரிப்பரேஷன்ஸை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ யூ ஹேவ் டு மூவ் ஆன் ஃபாஸ்ட், யூ ஹேவ் டு மூவ் ஆன் குயிக். ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா அடுத்தது வந்து உங்களால் ப்ரிப்பேர் பண்ணவே முடியாது. ஸோ டக்குன்னு வந்து ப்ரிப்பரேஷன்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுங்க. பாஸ்ட் ஃபெயிலியர்ஸில் ஸ்டக் ஆகிட்டு நின்றாதீங்க. கம்மிங் டு நெகட்டிவிட்டி, டோன்ட் dwell on நெகட்டிவிட்டி. அந்த மாதிரி நெகட்டிவ் பீப்புள் சரௌண்டிங்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப சரௌண்டிங்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் பீப்புளால் வச்சுக்காதீங்க. மை பர்சனல் அட்வைஸ் இஸ் யூ ஷுட் நாட் லிசன் டு த பீப்புள் who are always making feeling low and frustrated. அந்த மாதிரி வச்சுக்காதீங்க. தென் வந்து நெகட்டிவ் பீப்புள் ஏதாவது சொல்லிட்டு தான் இருப்பாங்க. எல்லாருக்கும் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இருக்கும். பட்டு உங்களால் முடியாது, இது வேறு ஏதாவது பாரு, இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்களா, அது அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. அதை வந்து ஓகே, ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுங்கள். அந்த அவங்களோட தாட்ஸ்க்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுங்கள். பட் வந்து அதையே வந்து உங்கள் பக்கத்தில் வச்சுக்காதீங்க. இட்ஸ் நாட் ரியலி ஹெல்த்தி. ஸோ தென் மார்க் டெஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கைட்லியை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். கைட்லி வந்து ப்ரிலிம்ஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். கைட்லி வந்து இஸ் த மோஸ்ட் அக்யூரேட். அதாவது ரியல் எக்ஸாம் விட ஒன் ஸ்டெப் ஹையராக இருந்தாலும் ஓகே, கைட்லியை வந்து ஒன்ஸ் யூ ஆர் ஏபிள் டு கிராக் தட், ரியல் எக்ஸாமை ஈஸியாக உங்களால் கிராக் பண்ண முடியும். தென் ஜென்ரல் பேங்கிங் வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது வந்து, நான் வந்து ஜென்ரல் பேங்கிங் வந்து நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணலை. எஸ்பிஐ கிளர்க், எஸ்பிஐ பிஓ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு இருந்தேன். நடுவில் எஸ்பிஐ கிளர்க்கு திரும்பவும் கொடுத்தேன். பட்டு இன்சஃபிஷியன்ட் டைமால் வந்து மெயின்ஸ் வந்து என்னால் கிளியர் பண்ண முடியல. ப்ரிலிம்ஸ் ஈஸியாக நான் கிளியர் பண்ணிட்டேன். பட்டு அதான் ஜென்ரல் பேங்கிங் ஃப்ரெஷராக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாருக்குமே ஜென்ரல் பேங்கிங்கும் ட்ரை பண்ணுங்கள், ஏஃபோவும் ட்ரை பண்ணுங்கள், எல்லாமே ட்ரை பண்ணுங்கள். பட் 2 இயர்ஸ் 3 இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஏஃபோவில் ஸ்டக் ஆகிறது அது உங்களோட சாய்ஸ் தான். உங்களால் என்னால் கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா உட்காருங்க ஒரு இதில். இல்லை டவுட்ஃபுல்லாக இருக்குது, எனக்கு வந்து மெயின்ஸே கிளியர் ஆக மாட்டுது அப்படின்னா நீங்கள் ஜென்ரல் பேங்கிங் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது நல்லது. எல்லாருமே கம்பைண்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். Congratulations to all the A4 candidates who have been selected. So once again I am thanking AIMFO team and AIMFO sir especially, and all the best for all the future and current AIMFO aspirants who are working hard. எல்லாராலையும் முடியும். All the best. Bye.